بہت سمے پہلے کی بات ہے کہ ایک چمپک بن جنگل میں ایک گوری چڑیا اپنی ماں ٹنٹنی چڑیا اور اپنے پتا بنٹی کبوتر کے ساتھ رہتی تھی۔ گوری چڑیا کے ماتا پتا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن ٹنٹنی چڑیا بیمار پڑ جاتی ہے اور اسے اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگ جاتی ہے۔ ایسے میں ایک دن ٹنٹنی چڑیا درخت پر بیٹھی دھوپ سیک رہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ پڑوس میں رہنے والی پنکی چڑیا کی سوتیلی ماں اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسے دیکھ کر ٹنٹنی چڑیا بہت ڈر جاتی ہے اور وہ سوچنے لگ جاتی ہے، اگر میں مر گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد بنٹی کبوتر دوسری شادی کر لے گا۔ پتہ نہیں سوتیلی ماں میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ جب شام کو بنٹی کبوتر گھر لوٹتا ہے تو ٹنٹنی چڑیا اسے کہتی ہے، ارے سنیے جی، اگر میں مر گئی تو آپ دوسری شادی مت کیجیے گا، ورنہ سوتیلی ماں میری چھوٹی سی بیٹی پر بہت لاٹھیاں چارج کرے گی۔ یہ سن کر بنٹی کبوتر اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، ارے ٹنٹنی چڑیا، مرے تمہارے دشمن، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ارے نہیں، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ ٹنٹنی کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ مر جاتی ہے۔ بوڑھی گوری چڑیا اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے، ارے اٹھو نا ماں، آنکھیں کھولو، تم مجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہو؟ ارے ماں، آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر بنٹی کبوتر اسے چپ کرواتا ہے، ارے بیٹی تو رو مت، تمہاری ماں بہت اچھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس کے بعد بنٹی کبوتر اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے اور پھر کام پر چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کے گھر کالو کوا آتا ہے اور کہتا ہے، ارے تم کب تک اس طرح بھابھی کے غم میں ڈوبے رہو گے؟ میری مانو تو تم دوسری شادی کر لو، گوری ابھی چھوٹی ہے، اسے اپنی ماں کی بہت ضرورت ہے۔ کالو کوا بنٹی کبوتر کو بہت سمجھاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بنٹی کبوتر دوسری شادی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور ٹونی چڑیا سے شادی کر لیتا ہے۔ ٹونی چڑیا شکل سے بہت بھولی تھی لیکن واسطے سے بہت ہی نردائی تھی۔ ٹونی چڑیا بنٹی کبوتر کے ساتھ گوری سے بہت ہی پیار کرتی تھی، لیکن اس کے کام پر جانے کے بعد اس پر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن وہ گوری چڑیا سے کہتی ہے، ارے او مہارانی، یہ جھاڑو اٹھا اور کام پر لگ جا اور اس کے بعد میرے پیر آ کر دبا۔ اگر تو نے اپنے پتا کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اور بوٹی بوٹی کر کے چیل کو کھلا دوں گی اور تمہارے پتا کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹونی چڑیا کی بات سن کر گوری چڑیا ڈر جاتی ہے اور وہ کام کرنے لگ جاتی ہے اور اپنے پتا کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ ایک دن گوری چڑیا کی طبیعت بہت ہی خراب تھی تو گوری چڑیا منع کر دیتی ہے، ارے ماں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر کا کام نہیں کر سکتی، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آج آپ ہی گھر کا کام کر دینا۔ گوری چڑیا کی یہ بات سن کر ٹونی چڑیا غصہ ہو جاتی ہے اور اسے پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور اسے دھکا دے کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسی سمے بنٹی کبوتر کسی کام سے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹونی چڑیا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ٹونی چڑیا سے کہتا ہے، ارے ٹونی چڑیا، میں نے تو اپنی بیٹی کی خاطر تم سے شادی کی تھی، لیکن تم تو میری بیٹی کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کر رہی ہو، ابھی ابھی میرے گھونسلے سے نکل جاؤ۔
ये सुनकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफ़ी मांगने लग जाती है। अरे बंटी, मुझे माफ़ कर दो। तुम जानते हो ना कि गौरी कितनी बदतमीज़ है, लेकिन मैं तुमसे और गौरी से कितना प्यार करती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? टोनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर उसे माफ़ नहीं करता और उसे अपने घोंसले से निकाल देता है। फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी गौरी चिड़िया के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाता है। एक समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में एक कालू कौवे ने एक सुंदर से पेड़ पर घोंसला बनाया हुआ था। कालू कौवा बहुत ही घमंडी था। वो अपने पास किसी भी पक्षी को घोंसला बनाने नहीं देता था। पास ही दूसरे जंगल में 3 दोस्त पंखी चिड़िया, मिठू तोता और डोडो कौवा रहते थे। बारिश ना होने के कारण इस जंगल में भोजन कम होता जा रहा था। अरे, मैं तो भोजन ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। भोजन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमें अब कोई और योजना सोचनी होगी। अरे पंखी, हम और क्या कर सकते हैं? अरे डोडो, पंखी ठीक कह रही है। मैं तो कहता हूँ किसी और जंगल में नक्ल मकानी करके जाते हैं। कुछ समय बाद जब जहाँ बारिश होगी तो भोजन भी बहुत होगा। हम वापस आ जाएंगे। हम फिर से इन घोंसलों में आ बसेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तो फिर बताओ, जाना कब है? अरे डोडो, अब जब जाने का इरादा कर ही लिया है तो फिर देर कैसी। हम कल सुबह होते ही चले जाएंगे। हम दूसरे जंगल में कोई अच्छा पेड़ ढूंढकर उस पर घोंसला बना लेंगे। हाँ डोडो, पंखी की बात बिल्कुल ठीक है। हम कल ही सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं और कालू कौवे के घोंसले के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे, मुझे तो ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ इस पेड़ पर ही घोंसला बना लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर सब अपना घोंसला बनाना शुरू कर दो। वो तीनों अपना अपना भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके घोंसले ही नहीं होते। पास ही कालू कौवा बैठा होता है। अरे आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भी देखूं किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे इलाके में घोंसला बनाने की। अरे, तुमने हमारे घोंसले क्यों तोड़े? इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है जो हम नहीं बना सकते। ये मेरा इलाका है। कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ घोंसला नहीं बना सकता। अब जाओ, कहीं और जाकर घोंसला बनाओ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम भी यहीं घोंसला बना के दिखाएंगे। मैं देखता हूँ तुम कैसे हाथ लगाते हो मेरे घोंसले को। अच्छा ठीक है, तुम दोबारा घोंसले बना के देख लो। मैं ये दोबारा तोड़ दूँगा। अगली बार जब वो घोंसले बना के भोजन लेने जाते हैं, कालू कौवा फिर से उनके घोंसले तोड़ देता है। एक दिन वो तीनों रात को बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे मिट्ठू, मैं तो कहती हूँ छोड़ो इसको, हम कहीं और घोंसला बना लेते हैं। हाँ मिट्ठू, हम ऐसे रोज़ रोज़ घोंसले नहीं बना सकते। बस कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और इस घमंडी कौवे को इसके हाल पर छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, हम कल सुबह ही चले जाएंगे। अब सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसी रात जंगल में तेज़ बारिश होती है और कालू कौवे का घोंसला गिर जाता है। कालू कौवा बारिश में बैठा भीग रहा होता है। अरे अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं किससे मदद मांगूं? मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, अब किस मुंह से इनके पास जाऊं? तभी पंखी चिड़िया की आवाज़ आती है। अरे कालू भाई, बारिश में क्यों भीग रहे हो? इधर आओ, हमारे घोंसले में आ जाओ। कालू कौवा उड़कर उनके घोंसले में जाकर बैठ जाता है।
बारिश के कारण मेरा घोंसला गिरकर टूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, आज रात तुम हमारे घोंसले में गुजार लो। वैसे कल तो हमने चले जाना है, फिर ये तीनों घोंसले तुम्हारे हैं। अरे मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कितनी बार तुम्हारे घोंसले तोड़े और खुदा ने मेरा घोंसला गिराकर मुझे अपने किए की सज़ा दे दी। अरे मेरे भाई, तुम कहीं मत जाओ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम सबका दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और तुम आज से हमें अपने दोस्त समझो। हम अब बहुत खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। इसके बाद वो चारों एक दूसरे के साथ शांति से अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी, जो कि दूसरों के घर में सफाई का काम किया करती थी, और उससे उसको जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना पेट पालती थी। उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ थी, जिसका नाम गोरी चिड़िया था। वो हर वक्त बहुत बीमार रहती थी, तो इसलिए टोनी चिड़िया उसके इलाज के पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थी। एक समय की बात है कि टोनी चिड़िया जिस कबूतर के घर में काम किया करती थी, वो उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि समय पर काम ना करने के कारण वो उसे अपने घर आने से रोक देता है। टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया को जल्दी घर आने की वजह से उसकी माँ उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आज तुम इतने जल्दी से काम से कैसे आ गई? मुझे काम से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अरे पर क्यों, तुम तो बहुत ही अच्छा काम करती थी। काम तो मैं बिल्कुल ठीक करती थी, लेकिन तुम्हारी तबीयत की वजह से मैं समय पर काम पर नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। ये सुनकर गोरी चिड़िया को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोचती है, अरे मेरी वजह से इसे काम से निकाल दिया गया है, यानी अगर मैं ठीक होती तो इसे काम से ना निकाला जाता। और ये सोचकर वो टोनी चिड़िया से कहती है, अरे मुझे पता है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि मेरी वजह से ही तुम्हें काम से निकाला गया है। अगर मैं मर जाती तो बहुत ही अच्छा होता। गोरी चिड़िया की बातें सुनकर टोनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, आप तो मेरी माँ हो, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? आपने तो मुझे बचपन से पाला है और मेरी खिदमत की है, बल्कि मैं अब किसी और जगह नौकरी की तलाश करूँगी और आपको बिल्कुल ठीक कर दूँगी। ये कहकर टोनी चिड़िया काम तलाश करने के लिए चली जाती है। 2-3 पक्षियों के घर काम पूछने की वजह से उसे काम तो नहीं मिलता, लेकिन एक कोयल के घर उसे काम मिल जाता है। उस कोयल का नाम कोको कोयल था। उस कोयल के 2 बच्चे थे। काम मिलने की वजह से टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो सोचने लग जाती है, अरे इसके बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगी, मैं जल्दी जल्दी काम पर आया करूँगी और जल्दी जल्दी काम करके घर चली जाऊँगी। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो रोज़ाना कोयल के घर काम पर जाती है और उसका काम कर दिया करती थी। एक दिन की बात है कि गोरी चिड़िया घर में बैठी होती है। उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है और अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे दवाई के लिए अस्पताल ले जाती है। और फिर इस वजह से टोनी चिड़िया अगले दिन कोको कोयल के घर देर से पहुँचती है।
تو کوکو کوئل اس پر برس پڑتی ہے اور اسے کہتی ہے، ارے تم اتنا لیٹ کیسے ہو گئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جلدی کام پر آنا۔ تمہیں پتہ ہے کتنا زیادہ کام پڑا ہوا ہے، اب اتنا کام کیسے کرو گی؟ چلو جاؤ جلدی کرو، جلدی سے سارا کام ختم کرو۔ کوکو کوئل کی بات سن کر ٹونی چڑیا اسے کہتی ہے، آج میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے مجھے آنے میں زیادہ دیر ہو گئی۔ کل صبح میں جلدی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر لگ جاتی ہے۔ اس طرح سمے بیت جاتا ہے۔ گوری چڑیا کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگتی ہے، پھر اسی وجہ سے وہ دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد ٹونی چڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ سب تو اپنی ماں کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ کوکو کوئل کے گھر جاتی ہے تو اسے بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ کوکو کوئل اس پر برس پڑتی ہے اور اسے کہتی ہے، ارے میں نے تم سے کہا تھا نا جلدی کام پر آنا، لیکن تم ہمیشہ دیر کر دیتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر ٹونی چڑیا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میری ماں کی طبیعت خراب تھی، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سن کر کوکو کوئل کو بھی بہت برا لگتا ہے اور وہ کہتی ہے، ارے اچھا تو ایسی بات ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ سن کر۔ ویسے بھی آج کام بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اچھا بالکل بھی نہیں ہوا، اب تم جاؤ اور کام کرو۔ یہ سن کر ٹونی چڑیا کام پر لگ جاتی ہے۔ کام کرتے کرتے اسے اپنی ماں کی یاد آنے لگتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے، ارے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب میں اکیلے کیا کروں گی؟ میری ماں ہی تھی جس کے لیے میں سارا کام کرتی تھی، اب میں کام کس کے لیے کر رہی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں۔ ٹونی چڑیا وہاں پر بیٹھے رو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئل کا بیٹا آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے، ارے کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ سن کر ٹونی چڑیا روتے ہوئے کہتی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ یہ سن کر کوکو کوئل کا بیٹا کہتا ہے، ارے کوئی بات نہیں، آج کے بعد سے تم ہمارے گھر ہی رہنا، ویسے بھی ہم اکیلے ہی تو رہتے ہیں، تم ہمارے کام پر بھی تو آتی ہو۔ ارے نہیں بیٹا، میں تمہارے گھر نہیں رہ سکتی، تمہاری ماں ایسا نہیں چاہے گی، ویسے بھی میں تو نوکرانی ہوں، نوکرانی کو کون اپنے گھر پر رکھتا ہے؟ کوکو کوئل کا بیٹا اور ٹونی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوکو کوئل آ جاتی ہے اور ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد کوکو کوئل کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور وہ ٹونی چڑیا کو اپنے گھر رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور ان کے پاس جا کر ان سے کہتی ہے، ارے میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ ٹونی چڑیا، تم آج سے ہمارے ہی گھر رہنا اور کام کرتی رہنا، ویسے بھی تم روزانہ تو کام کرنے آتی ہو۔ یہ سن کر ٹونی چڑیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ کوکو کوئل کا دھنیہ واد کرتی ہے، کیونکہ اسے دیر سے آنے کی وجہ سے ہر جگہ کام سے نکال دیا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ بہت خوش تھی کہ آج کے بعد اسے کام سے کوئی نہیں نکالے گا۔ ارے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کا دھنیہ واد کیسے کروں، مجھے کوئی بھی کام پر نہیں رکھتا تھا اور کوئی مجھے کام سے نکال دیتا تھا۔
ارے کیونکہ تم ہر جگہ دیر سے پہنچتی تھی اس لیے کام سے نکال دیتے تھے، پر میں تمہیں کام سے نہیں نکالوں گی۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بہت ہی اچھی جگہ پر کام مل گیا تھا اور وہ پوری دلچسپی سے کام کرنے